जिल्लारू नीट परीक्षा रे उत्तीर्ण हेले प्रियांशु शेखर सामल 2025 नीट परीक्षा रे अनुगुल जिला बरपाड़ ब्लॉक बुढ़ापंक ग्रामर स्वर्गत प्रफुल्ल सामलंक सुपुत्र प्रियांशु शेखर सामल 576 नंबर सह सर्वभारतीय स्तर में 4231 रखी बरपाड़ ब्लॉक अंचल पाई गौरव साउंटिछंती। बापा स्वर्गत प्रफुल्ल सामल जड़े आईनजीवी थिले और 2022 मसीह तांकर हृदघात परलोक हो जाइछि। आगामी दिन में प्रियांशु डाक्तर हेबे बोली लक्ष्य रखिथिबा कहिसंती। धन्य होगला मार ममता आज एपरी एक घटना घटी जे कि अनुगुल जिलार बरपाड़ ब्लॉक गड़ बुढ़ापंक पंचायत निवासी जड़े माँ जे कि विगत किछि वर्ष हम मथार सिंदूर निभि जाइतिले मध्य निजर कर्तव्य निजर पिला छुआ प्रति कर्तव्य निजर कर्ममय जीवन से सब बड़े आग बढ़े आज पुओ जे कि नीट परीक्षा रे पखापाखि 576 मार्क रखी देशर 4231 रैंक रे अच्छी और तांकर यही सफलता पुओर सफलता नहीं तांकर माँ ठारू किसी मतामत नवा तांकर पुओ प्रति जो कर्तव्य थिला समाज रे जो प्रकार कर्ममयी महिला होई मध्य पुओर जो सफलता पाई से केते परिमाण खुशी अछंती और भविष्य रे तांग पुओ पई कोन करिया पे चाहउछंती। नमस्कार आपनका ममता न्यूज को स्वागत करुछि। अशेष अशेष धन्यवाद भी ज्ञापन करुछि मते एतिकी सुजोग देथिबारु। मो ना आराधना गणे बुढ़ापंख स्वर्गत प्रफुल्ल कुमार सामल स्त्री मोर पुओ होची प्रियांशु शेखर सामल। 2022 मसीह बापा छाड़ी गले आमको से दशम क्लास पाठ पढ़ी तापर से निज दायित्व पढ़ा पढ़ी आरंभ कला। दशम 97% रखी पास कला। तापर से +2 पढ़ला सब तार निजर चेष्टा बल से आगक आगक गला। मुझे घरे ये थी भी बड़ बोझ थी मत कि जना पड़ानी घर समस्त जेजे बापा दादा खुड़ी भाई भौणी समस्त प्रेरणा और उत्साह से आगक आगक बढ़ी चलला। आज भी से आशीर्वाद और सहयोग मो पुओ आज ए स्थान में पहुंची पारे। कर्मजीवी महिला होती जड़े ब्लॉक अच्छा तथापि मार कर्तव्य के अवहेलना करनी क्यों प्रकार मेंटेन करते गोटे प्रकार छुआर कर्तव्य गोटे प्रकार चाकरी कर्तव्य। हाँ जड़े कर्मजीवी महिला हेले भी मोर मार कर्तव्य मु सुचारू रूपे कौन सी अवहेला करनी मो घर लोक मोर परिवार समस्ते मो पछरे अच्छा मुझे निजक एकुटिया मन करनी मो पुओ को भी केवे से माने एकुटिया करना। पुअर मार्क जो अच्छी 576 मार्क एथिरे आपन केते खुशी अछंती। गोटे माँ खुशी तो खुशी अच्छी हेले सेटा मु कहि पारुनी केते खुशी अछि। भगवान करंतु से आगु को जाओ। परवर्ती पदक्षेप पुअर कोन रहिछि से तर आगु को निश्चय सफल करिबा त आगु को बढ़ी चलिबा। अंतर पिता प्रगत प्रफुल्ल सामल जड़े आईनजीवी थे किंतु एबे से आईनजीवी बाट को अपनेबे कि अन्य कोनसी बाट नहीं आईनजीवी रास्ता रे से जीवन से निजको देश सेवा रे नियोजित करिवो एया भाबी से डाक्टर रास्ता को आपणाई छी। एई रास्ता रे से सफल होई आगो को भलो डाक्टर हो बोली निजको निजे प्रतिज्ञा करी छी। देशर राज्यर गाँवर समस्तंकर सेवा करिवो रोगीर सेवा एटा ता मनर अछि। ग्रामांचल रे रहउछंती तथापि पिला आज रे उन्नति ग्रामांचल लोक केमिति कोन थिला। पुओ दशम क्लास रु निजर आरंभ कला बाबा बिना ये रे पढ़ा स्टार्ट कला से दिन ग्रामांचल गाँववासी ता प्रति सब बेले सहानुभूति आ सब बेले रोडी देखिले पाठ पढ़ भल पाठ पढ़ बापार ना रख से कथा को ये करी मनरे आनी आज निजको बढ़े गाँ जाक समस्ते शुभेच्छा बार्ता ता प्रति आशीर्वाद समस्त रही केही ताकू केबे ये करी कहि नांती
ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କରିଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବି, ଗାଁର ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରେରିତ ବି ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଘର ଲୋକ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ଏବେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଶେଖର ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସଂଘର୍ଷମୟ ସମୟରେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସାରା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁବ୍ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାଟି କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଥିଲି ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିନଥିଲା, ସେତେ ଭଲ ରାଙ୍କ ନଥିଲା। ତ ଆର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଲ ସିଟ୍ଟେ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ହୁଏତ ମାର୍କ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରାଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଠିକ୍ ହିଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ମାର୍କ ରାଙ୍କ ଅଛି। ଆଉ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଯେବେ ବି ସବୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ନାହିଁ କରିହବନି, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେସବୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଘର ମାମା ଥିଲେ, ମୋ ଦାଦା, ମୋ ଖୁଡ଼ୀ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ। କେବେ ବି ଏମିତି ଲାଗେନି ଯେ ନାହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ସମୟଟା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇ 8 ମାସ ଡେଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କି ହୁଏତ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ହେଲେ ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ପ୍ରାୟତଃ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମା ଜଣେ କର୍ମୀଜୀବୀ, ଏଥିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମା ବାପା ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା, ସେ ଆଶା ନେଇ ଆପଣ କେତେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ? ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାସେ ପରେ ମୋର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା 10th ର, ତ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲି, ମାନେ ବୁଝି ହେଉନଥିଲା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଜୀବନରେ। ତଥାପି ତାପରେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଭଲ ହେଲା, 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଭଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବି କ୍ଲିୟର କରିଥିଲି, ତ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ିଲି। ତ ହେଲେ କେବେ ବି ବାପାଙ୍କ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, କେବେ ଫିଲ୍ ହେଇନି ନାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଟ୍ରେ ଯୋଉ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଏବେ ମେନ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ନାହିଁ କେମିତି ଭଲସେ 5.5 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାଟି ଅଛି ସେଟା ଭଲସେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବାକି ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦେଖାଯାଏ କି ଜଣେ ରାଜନେତାର ପୁଅ ରାଜନେତା ହେଇପାରୁଛି, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ସେ ଲାଇନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା? ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀର ପୁଅ ଆଇନଜୀବୀ ହବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଭଲ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ସେକ୍ଟରଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା କରିବି, କିଛି କିଛି ଅଲଗା କିଛି ବଡ଼ କରିବି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏଇଥିରେ ବି ସେବା କରି ହବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମମତା ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସଫଳ ହଉ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଶେଖର ସାମଲଙ୍କର ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାମଲ ପାଖରେ ଅଛୁ। ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଯୋଉ ପିଲା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ରଖି 42-31 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେଇ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଓ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳନ୍ତି, ସେଥି ନେଇ କିଛି ମତାମତ ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି, ସେ ପାଠ ପଢା ପରେ ତାର ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଖେଳରେ ବିତାନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥାଏ। ତାଠୁ ଛୁଆ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ସେ ବୁଢାପାଙ୍କର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଭାବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି ବୁଢାପାଙ୍କୁ, ଆଜି ଏ ଅନୁଗୁଳ ମାଟିକି ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ତା ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାମଲ ଆଡଭୋକେଟ, ସେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହଉ। ଆଜି ତା ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଜି ସେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆଜି ସେ ନିଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି।
ଆଉ ଏଇଟା ବୁଢା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ରହିବ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ବିଦ୍ୟା ପାଠ ନେଇ? ସେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି, କାରଣ ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାନି। ଆଉ ଯୋଉ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଆଉ କାନରେ ଇୟରକଡ ଦେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ଲଗେଇ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଦିନେ ଫେରିବ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବି ଚିକିତ୍ସା କରିବ ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର, ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି।